నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీచక్ర న్యూస్ విత్ అఖిల. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డికి తుది వీడ్కోలు, అంతిమయాత్రలో విషాద ఛాయలు. టీడీపీ నేతకు సంబంధించినట్లు ప్రచారం జరుగుతున్న వీడియో వైరల్, పోలీసుల విచారణపై ఉత్కంఠ. గోదావరికి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక, పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన. ప్రాణాలకు తెగించి భక్తుడిని కాపాడిన జవాన్, గంగానదిలో సాహసోపేత రక్షణ. కర్ణాటకలో వింత ఘటన, గోల్డ్ షాప్ లో చోరీ, దొంగ ఎవరో తెలిస్తే షాక్. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, తిరువన్నమలైలో వరుస ప్రమాదాలు భక్తుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. నిషేధిత ప్రమాదకర మార్గాల్లో ప్రయాణించవద్దని ఆలయ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలను చూసి అనధికార దారులను అనుసరించకుండా అధికారికంగా అనుమతించిన సురక్షిత మార్గాల్లోనే గిరి ప్రదక్షిణ, దర్శనాలు చేయాలని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. భక్తితో పాటు ప్రాణ భద్రత కూడా ఎంతో ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందరూ గుంజుతున్నారు కదా, అందరూ వచ్చి 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 అమ్మ ఏం కాదమ్మా, అమ్మా ఏం కాదు. ఓం నమః శివాయ. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటన సందర్భంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోలీసుల ఆంక్షలను ఉల్లంఘిస్తూ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు బారికేడ్లను తొలగించి ముందుకు దూసుకెళ్లడంతో తోపులాట చోటు చేసుకుంది. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో పోలీసులు స్వల్ప లాఠీచార్జ్ చేయగా ఓ రిజర్వ్ కానిస్టేబుల్ గాయపడినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ కొనసాగుతుంది. తెలంగాణ టు మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో బార్డర్ చెకింగ్ పేరుతో జరుగుతున్న అక్రమ వసూళ్ల వ్యవహారం కలకలం రేపుతుంది. అధికారిక గుర్తింపు లేకుండా లారీ డ్రైవర్ల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఓ లారీ డ్రైవర్ ఈ ఘటనను వీడియోలో చిత్రీకరించడంతో వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారగా అక్రమ వసూళ్ల వెనుక ఎవరున్నారు అనే దానిపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. तेलंगाना बॉर्डर ओनली एक ही तेलंगाना का बॉर्डर बंद नहीं है, बॉर्डर बंद नहीं है, उधर आरटीओ बंद है, इधर ओनली पूरा तेलंगाना का एक बॉर्डर. अच्छा ये चालू कर रखा है. आप कौन हो, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है, बोलो. आपका नाम क्या है? आप बता रहे हो ना एक तेलंगाना का एक बॉर्डर चालू है. मतलब नहीं है ये इनका कोई नाम नहीं है, आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? अधिकारी कौन है यहाँ? चलो बात करो मेरी. हाँ अधिकारी 200 रुपए मांगे ना आपने, राइट? 200 रुपए मांगे? पैसा ना को नहीं मांगे, नहीं 200 नहीं मांगे. इधर ओनली हाँ
अरे कैसे ना भाई रख ले, वापिस रख ले, एक बार दे दे, वापिस दिला दूंगा मैं। कितना कितना मांग रहा, ले 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 ले। चाय पीने के लिए उसमें क्या है? चाय पानी क्या होती है, क्या होती है, क्या नाम है आपका? नाम बता मेरे को, पहचान दो, पहचान दो क्या है, पहचान दो मेरे को, नहीं देना कुछ भी। क्या नाम है आपका, नाम क्या बताओ, आपका अधिकारी कौन है यहाँ? अरे खड़ी कर दे कोई ना, 10 मिनट 5 मिनट खराब होएंगे, कर दे कोई ना यार, रोज परेशान करते यार आने जाने वाले ड्राइवरों को। हम आवाज उठाने वाले ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पैसा मांगा ना, चाहिए ना, कितना चाहिए बोलो, मैं देता हूँ, कितना चाहिए बोलो। अधिकारी कौन है, अधिकारी को बुलाओ यहाँ, एसपी को बुलाऊंगा मैं। नहीं जा ही नहीं रहे ना हम, नहीं, बंद कर दे, बंद कर दे, 1 मिनट, नहीं बंद करेंगे हम, रोड ही बंद करेंगे। पैसा ले रहे हो 200 रुपए प्रति गाड़ी का, क्यों ले रहे हो वो जवाब दो मेरे को। आपका सेठ साहब कौन है, उसको बुलाओ। अरे बंद कर दे, 5 मिनट, मोबाइल चालू कर, नीचे आज की कौन, 5 मिनट बंद कर दे, आजा मोबाइल चालू करके दे दो, दे दो। कितना 200 रुपए लेते हैं ना, कौन है अधिकारी, बुलाओ। अधिकारी कौन है यहाँ, अधिकारी कौन है? FIR लिख दो मेरे खिलाफ है, मुकदमा कर दो मेरे खिलाफ, बंद कर दो मेरे को, चलो थाने में बंद कर दो मेरे को। क्या बंद करो जी? हाँ क्या बंद करो? पैसा क्यों ले रहे हो? पैसा? ये इतना लंबा जाम लग रहा है, पागल है ये लोग सारे। हाँ ये बोला 200 रुपए, 200 रुपए नहीं बोला, नहीं मैं, हाँ ये नहीं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, वीडियो है, वीडियो है मेरे पास, बताऊं? लेते जी खाली गाड़ी में क्या है पूछते? नहीं 200 रुपए मांगा, कोई कुछ नहीं पूछा है। अधिकारी कौन है, बुलाओ यहाँ पे, अधिकारी कौन है आपका, बुलाओ। भाई वीडियो चालू कर ले, कोई दिक्कत, तेरे पास फोन है ना, क्या दिक्कत है? ये ले मेरे वाले से बना ले, नहीं ये ले, नहीं नहीं कुछ नहीं, रहने दे, 5 मिनट खराब होएंगे। क्या नाम है, नाम क्या आपका, नाम बता दो ना। अरे क्या भाई, लेगा 200, ले ले ना, ले 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 ले, सभी से ले ले, एक भी गाड़ी रुकवा के दिखाओ, मैं खड़ी करता हूँ साइड में। टाइम नहीं, तुम साइड लगा ले, 5 मिनट। अधिकारी कौन है आपका, अधिकारी को बुलाओ, बुलाना पड़ेगा अधिकारी को, मैं नहीं जाऊंगा। आपका अधिकारी कौन है, यहाँ का अधिकारी कौन है, यहाँ कौन है नाके पे, नाके पे चार्ज किसका है? चार्ज है, हाँ क्या चार्ज? चार्ज किसका है नाके पे, यहाँ किसके चार्ज से नाका लगा, ये किसके आदेश से लगा है? पर्ची है, लेके आओ तो फिर, किसी का आदेश होगा नाका लगाने का। आप कौन हो भैया? सर आप कौन हो, आप कौन हो यहाँ का? आपका आदमी है ये, इसकी चप्पल देखो, इसकी वर्दी देखो, इसके कंधे पे कुछ नहीं लिखा है, इसकी नेम प्लेट नहीं है क्या ये बताओ? बोली 4000 रुपये, 6000 का ड्यूटी नहीं, 6000 का हो चाहे 1000 का हो चाहे 100 रुपए का हो, मत करो ना, छोड़ दो, अपना मेहनत करो, मैं कर रहा हूँ ना। 6 घंटा का नहीं है। इसको साइड में डाल, एक बार इसको साइड में डाल, एक्सीडेंट करवाएगा। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, इनको दिख नहीं रहा, ये चीजें लगा रखी है, फेंक दे। आदेश दिखाओ, आदेश, इसको साइड में डालो, साइड में डाल इसको, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे निकलेगी, साइड में डाल इसको। आदेश लेके आओ, आदेश, इसको साइड में डालो, उठा के लेके आओ, आदेश लेके आओ, आदेश, आदेश है क्या आदेश? लिखित का पर्चा। क्या पर्चा? तुम्हें यहाँ ड्यूटी किसने लगाया? ड्यूटी? हाँ रजिस्टर में। हाँ तो वो दे, लेके आओ। गाड़ियाँ रुकनी स्टार्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगा फिर से हाईवे। फोन करो, बड़ा करना है। हाँ आने दे बड़े साहब को। कौन है इधर, कोई नहीं है क्या? ऑफिस में कोई नहीं है? कौन है तुम्हारा बड़ा साहब, बुलाओ उसको, बुलाओ। ढाणी के 200 रुपया मांगे माधर चौथ मेरे कनो। हाँ 20 रुपया आदमी है, वही तो बात है। बुलाओ बड़े साहब को, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, नहीं तो फिर से हाईवे जाम हो जाएगा। अभी हुआ था ना 10-15 मिनट में जाम खोल लियो मैं
मैं की डिलीवरी वाली गाड़ी होगी जन मैं बाप हकलान खोटी करी हूँ तो एक लो ताक दूँ उत्तर की सही को उठा सबने है ना ओए 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 नहीं 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 चल देखो मैं यहाँ पे नाके पे खड़ा हूँ उसके बावजूद ये बंदा पैसे लेते जा रहा है इसका रुकने का नाम नहीं है। ये देखो तुम्हारा अधिकारी कौन है उसको बुलाओ। सालो तुम चले गए तुम्हारी नौकरी चली गई। हाँ क्या हुआ? आपको बोलकर माफी मांगना होगा। ड्राइवर भाइयों हमारे से गलती हो गई आगे से पैसा नहीं लेंगे यहाँ पैसा लेना नहीं है। ये बात बोल दो हमारे को उसमें क्या है? पैसा नहीं थे कैमरा खोलो दोनों बना वीडियो कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर पैसा लेता है रेगुलर चलता है हम लोग रेगुलर आता ना मालूम है हमारे मालूम है क्या परेशानी गलती हो गई तो मालूम है। हाँ हमारी इधर ओनली गाड़ी का पैसा लेता ना हर चक्कर में पैसा लेता। क्या चेक करो तुम्हारे अधिकार किसने दिया आपको पेपर चेक करने का वो मुझे बताओ। मैं कह रहा हूँ आपका पेपर चेक करने का अधिकार बताओ। ओके ओके भाई आपका कार्ड है आपका कार्ड है वो दिखाओ। सॉरी से आपके अधिकारी को बुला लो ना फिर वो बोलेगा सॉरी आपसे कौन बात कर रहा है। आपके अधिकारी को बुलाओ। आपको यहाँ ड्यूटी किसने लगाया उसको यहाँ बुलाओ। पुलिस थाने में फोन करो और उसको बड़े साहब को बुलाओ। छोड़ो कौन सा घर है आपका? कोई ना जाओ घर जाओ। आपका अधिकारी कौन है यहाँ पे? कोई है क्या? किसकी जिम्मेदारी है ये? किसकी जिम्मेदारी पे नाका लगा है? क्या कर रहे हैं? मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ 200 रुपए ले रहे हैं ये लोग। हम यहाँ पैसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल मैं खड़ा हूँ ना। पैसे पूछ रहे तू ना खाली पेपर देखना क्या है पूछना भेज देना। मेरी बात सुनो सर इसको पेपर दिखाने का अधिकार किसने दिया? इस कॉमर्शियल व्हीकल का ये पेपर देखेगा? नहीं है ये कॉमर्शियल व्हीकल का ये पेपर देखेगा? ये व्हीकल कॉमर्शियल नहीं है लाइट व्हीकल है ये। सुनिए जी भाई ये देखो बात सुनिए ये एक्साइज का है। हम क्या है बोले तो लो उदय बना कैसा भी ये व्हीकल कॉमर्शियल नहीं है मगर नहीं कमर्शियल नहीं है नहीं बोल रहे तो माल क्या है पूछते आपसे। माल का है पूछते ये पूछेगा पेपर देखेगा? अब पूछेगा हाँ भाई ये माल है बोल के बोले तो आप बता दीजिए देख लेंगे। माल पूछते माल है पर आपका ये आदमी तो 200 रुपए लेता है। कोई नहीं पूछा उसका खिलाफ। సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వ్యక్తిగత వీడియో రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చాంశనీయంగా మారింది. ఆ వీడియోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేత అనుచరుడని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే ఆయనపై వినిపిస్తున్న వైవాహిక వేధింపులు, అక్రమ సంబంధం వంటి ఆరోపణలు అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు. బాధితురాలుగా పేర్కొంటున్న మహిళ పోలీసులను ఆశ్రయించినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారంపై పోలీసుల దర్యాప్తు అనంతరం పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సంబంధిత వ్యక్తి లేదా పార్టీ నుంచి అధికారిక స్పందన రావాల్సి ఉంది. ప్రభుత్వ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలులో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమని సత్యవేడు ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం అధికారులను హెచ్చరించారు. బుచ్చినాయుడు కండ్రింగ మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన ప్రజా సమస్యలను సకాలంలో పరిష్కరించి ప్రభుత్వ పథకాల ఫలాలు ప్రతి అర్హుడికి చేరేలా పనిచేయాలని సూచించారు. శాఖల మధ్య సమన్వయంతో అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. చెరువుకి ఆదాయం వచ్చేటువంటి పైన చెప్పలేసాను ఇవన్నీ కూడా మరమ్మతు చేయడం జరిగింది. అలాగనే తెలుగుగంగా నుంచి మనకు బిఎన్గల్ స్టార్ట్ అయితే మరి సత్యవేడు లాస్ట్ చిన్నపొద్దు గేట్ వరకు మనకు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మధ్యలో
రకరకమైన వ్యర్థ పదార్థాలు కూలిపోయింది. దాన్ని తీయడానికి కోసం 8 వర్కులు పెట్టారు. ఇరిగేషన్ ఎందుకని వస్తుంది 50 లక్షల 90 అంటే 56 లక్షలు 50 లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఆ తెలుగు కాలం ఉన్నటువంటి అన్ని అంటే చెట్లు కావచ్చు, ఇది కావచ్చు, మట్టి కావచ్చు తీసి తీయడం జరిగింది అని చెప్పి బిఏగా చెప్పినారు. అలాగనే బిఎన్ గడ్డికి సంబంధించి ఇప్పుడు బిఎన్ గడ్డికి సంబంధించి టోటల్గా ఇరిగేషన్ 43 అంటే ఫ్రంట్ డ్యామేజ్ కింద కొన్ని వర్కులు పెట్టారు. 43 అంటే 3,62,00,000 రూపాయలు 3,62,00,000 లక్షలు పెట్టారు. టెండర్ వర్క్స్ వచ్చి 11, నామినేషన్ వచ్చి 32. ఇవన్నీ ప్రాసెస్లో ఉంది. కొన్ని కంప్లీట్ అయింది, ఇంకా కొన్ని కూడా స్లూయిస్ వచ్చి 6, సర్ప్లస్ వచ్చి 5, బాండ్ వచ్చి 5 అంటే ఇది కూడా 55 లక్షలు ఇది కూడా ఇది బిఎన్ గడ్డి మాత్రమే. అది 2 మండలాలు వర్ధపాలి అని బిఎన్ గడ్డి. ఇలాగనే ఇప్పుడు ఈ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని గ్రామీణ ప్రాంతంలో రోడ్లన్నీ కూడా బాగా చేయడం ఉద్దేశంతో వికసిత భారత్ కింద ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఎన్ఆర్జీసీ మార్చి పంట పొలాలకు కూడా రోడ్లు వేయమన్నారు. అంటే రైతులు బండ్లు తోలుకుపోవచ్చు, ఎద్దులు తోలుకుపోవచ్చు, ఎక్కడైనా ట్రాక్టర్ పోవచ్చు. అంటే అలాంటి సందర్భాల్లో రైతు పండించిన పంట తీసుకొని రావడానికి రోడ్డు లేని పరిస్థితుల్లో పంట పొలాలకు కూడా రోడ్డు మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ పంట పొలాలకు కూడా ఎక్కడ ఉన్నా అంటే దానికి సంబంధించి ఎంపీడీలు కానీ, ఎన్ఆర్జీ సంబంధించిన ఏపీలు కానీ, ఎన్ఆర్జీ సెక్రటరీ కానీ అన్ని మండలాల్లో కూడా మీ ద్వారా చెప్తున్నాం. మా పార్టీ సోదరులకి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా పంట పొలాలకి రోడ్డు లేదనుకున్నా ప్రతి పంట పొలాలకి రోడ్డు వేసి కార్యం చేసుకుంటాం. అలాగనే శ్మశాన రోడ్లు కూడా ఏమన్నారు, ఎక్కడైనా లింక్ ఉంటే పంచాయతీలు కొన్ని పంపించడం జరిగింది. మన కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించి ఇప్పటికే 100 వర్కులు గుర్తించాం. అంటే పంచాయతీ పూల్ అది ఇది వచ్చి ఎన్ఆర్జీస్లో, అది పంచాయతీలో. నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే తెలంగాణ ఉద్యమ యోధుడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అంతిమయాత్రలో విషాద వాతావరణం నెలకొంది. ఆయనకు కడసారి వీడ్కోలు పలికేందుకు ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డితో పాటు పలువురు బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు పుష్పాంజలి ఘటించి భావపూర్వకంగా నివాళులర్పించారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రజాసేవకు చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు. వేదికలన్నీ మూగపోయినాయి.
ధైర్యం ఉండాలి. అందరూ ఉన్నారు, కేసీఆర్ అందరూ ఉన్నారు. రాడు మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.